جا کے بابا سے جا کر یہ کہہ دو کہ لے جاؤ آ کر اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ اے لگتے جگر حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر۔ اے لگتے جگر حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر۔ تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے بقی میں، یہاں پر اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ انشاء فاطمہ شہزادی کے شان میں کچھ اشعار پیش کریں گی بآواز بلند سلوات کے ساتھ۔ گر چکا در فاطمہ پر، اب ہے زخمی محمد کی بیٹی، ہائے ایک دن سر جھکائے اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی، پھر حسین آ کے اماں سے کہنے لگے آنکھ میں کیوں ہے آنسو بتاؤ مجھے۔ فاطمہ نے کہا میرے نور نظر آج اماں کی یاد آ رہی ہے مجھے، سن کے ماں کی صدا دل تڑپنے لگا، رو کے شبیر نے فاطمہ سے کہا کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، ہے کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ انگلی پکڑ کے چلایا سینے سے تم نے لگایا، ان 3 سالوں میں اماں تم نے بہت کچھ سکھایا، ماں سے بچھڑ کے جیتے ہیں کیسے، کیا یہ سکھاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ اب آپ کے سامنے کبریٰ فاطمہ شہزادی کی شان میں کچھ اشعار پیش کریں گی بآواز بلند نعرہ سلوات کے ساتھ۔ الفت میں میری نسل پرانی حسین سے، پائی ہے میں نے خون روانی حسین سے، بچپن میں میری ماں نے مجھے یہ سبق سکھایا کہ کانا علی سے ملتا ہے پانی حسین سے۔ سلوات۔ اب آپ کے سامنے خوشی فاطمہ صاحبہ شہزادی کی شان میں اشعار پیش کریں گی بآواز بلند نعرہ سلوات۔ ہے خالق اکبر کی رضا کون محمد، ہے خالق اکبر کی رضا کون محمد،
ہر درد کی ہر غم کی دوا کون محمد، ہر حال میں محبوب خدا کون محمد، ہر حال میں محبوب خدا کون محمد، ہے خلقت عالم کی وجہ کون محمد۔ کچھ شرم کرو حق نمک کیوں نہیں دیتے، کچھ شرم کرو حق نمک کیوں نہیں دیتے، بیٹی کو محمد کی فدق کیوں نہیں دیتے۔ صلوات۔ اب آج کے اس سلسلے کی آخری مجلس کہ جس کو خطاب فرمائیں گی محترمہ فضیلہ زیدی صاحبہ جو بریلی سے تشریف لا چکی ہیں، میں اسی کے ساتھ آواز دوں گی، محترمہ سے تشریف لے آئے اور مجلس کا آغاز کریں۔ کہ تعجب ہے انہیں بزم ولا اچھی نہیں لگتی، تعجب ہے انہیں بزم ولا اچھی نہیں لگتی، علی کے عشق کی ٹھنڈی ہوا اچھی نہیں لگتی، علی کے عشق کی ٹھنڈی ہوا اچھی نہیں لگتی، ابو طالب کے ٹکڑوں پر پلا ہے دین پیغمبر، ابو طالب کے ٹکڑوں پر پلا ہے دین پیغمبر، مسلمانوں نمک کھا کر دوا اچھی نہیں لگتی، مسلمانوں نمک کھا کر دوا اچھی نہیں لگتی، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ چہرہ ڈھکا ہوا ہے پوری طرح سے، چہرہ ڈھکا ہوا ہے پوری طرح۔ برائے سلامتی مومنین و مومنات بآواز بلند صلوات۔ جو کنیزان زہرا باہر تشریف فرمائیں ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں۔ بآواز بلند ایک نعرہ صلوات، اور آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑا تھوڑا سا آگے۔ بار دیگر پھر مؤدبانہ التماس کرتی ہوں جو کنیزان زہرا باہر تشریف فرمائیں ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ حال میں تشریف لے آئیں۔ بآواز بلند ایک اور نعرہ صلوات۔ آگے تھوڑا آگے آ جائیے، آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیے، ان کے لیے جگہ بنائیے تبھی وہ آئیں گے، انشاءاللہ ضرور آئیں گی۔ جو کنیزان زہرا باہر چائے نوش فرما رہی ہیں ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہال میں تشریف لے آئیں۔ آخری مجلس ہے، واقعاً آپ نے مسلسل فرش عزا پہ بیٹھ کے گریہ کیا، مجالس کو سماعت کیا، بس آخری مجلس ہے، آپ سے دست بستہ گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں۔ بآواز بلند ایک اور نعرہ صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद वाले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद व अलैहि। मोमिनात, मैंने इस सरज़मीन का नाम सबसे पहले अपने वालिद मोहतरम की ज़ुबानी सुना था, जो इस हुसैनिया बैतुल हुस्न में ख़िताब करने के लिए आए थे, लेकिन आज वालिद मरहूम हमारे दरमियान नहीं हैं। परवरदिगार वो मोमिनीन जो इस दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं, मालिक उनकी मग़फ़िरत फरमा। और साथ साथ जो बानी मजलिस हैं मौलाना मुंतज़िर जाफ़री साहब, परवरदिगार उनको और उनके तमाम रुफ़क़ाए कार को अपनी हिफ़्ज़ व अमान में रखे और परवरदिगार उनकी तौफ़ीक़ात पे मज़ीद इज़ाफ़ा फ़रमाए। मैंने कुरान मजीद की जिस आया करीमा को अपना उन्वान कलाम बयान करार दिया है, उसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि ज़माने की कसम, इंसान घाटे में है, खसारे में है, नुकसान में है। आयत में आगे इरशाद खुदाबंदी हो रहा है, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। यूँ तो परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में जगह जगह कसम का तज़किरा किया है, कभी वन्नून और कभी वत्तीन व ज़ैतून कहकर ख़िताब किया गया, कभी बलद अमीन की कसम खाई गई। लेकिन इस मुख्तसर से और छोटे से सूरे में परवरदिगार आलम ज़माने को गवाह करार दे रहा है कि वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्र, कि ज़माने की कसम तमाम के तमाम इंसान खसारे में हैं। लेकिन आयत में आगे इरशाद खुदाबंदी हो रहा है, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। लेकिन कुछ लोग, कुछ अफराद ऐसे भी हैं जो इस खसारे से बचे हुए हैं, नुकसान से बचे हुए हैं। उनकी तारीफ़ परवरदिगार आलम ने ये बयान फरमाई है, आमनू जो ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात जिन्होंने नेक अमाल अंजाम दिए। और आगे आयत में इरशाद खुदाबंदी हो रहा है, वो लोग खसारे से बचे हुए हैं, व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, जिन्होंने हक़ की तलक़ीन की, जिन्होंने सब्र की तलक़ीन की। तो अज़ीज़ वसीयत है क्या? वसीयत के लग़वी माना ये हैं कि इंसान मरते वक्त अपने मरने के बाद की ज़िम्मेदारियों का तज़किरा करे अपने वरसा से। इसका नाम है वसीयत। वसीयत का मफ़हूम आम ये है, चूँकि हमें नहीं मालूम कि कब मौत आ जाए, किस वक्त मौत आ जाए, लिहाजा ज़िंदगी के हर लम्हे को आखिरी लम्हा समझो और वसीयत कर डालो। वसीयत में ताख़ीर न करो। यही वजह है कि पैगम्बर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, मन माता बग़ैर वसीयतन माता मीततिल जाहिलिया, यानी जो शख्स बग़ैर वसीयत के मर जाए उसकी मौत जाहिलियत की मौत होगी।
تو جاہلیت کی موت پیغمبر اسلام نے کس چیز کو قرار دیا؟ اپنے حال میں مگن رہو، اپنے مستقبل کی فکر نہ کرو، یہ ہے جاہلیت۔ تو پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس وہی لوگ خسارے سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے، جنہوں نے حق کی تلقین کی، جنہوں نے صبر کی تلقین کی۔ تو عزیزو، یہی وجہ ہے کہ جب پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، ملائکہ سے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک نائب منتخب کرنے والا ہوں، تو ملائکہ نے یہی تو فرمایا، یہی تو عرض کیا کہ اے میرے مالک، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ یہ مسلسل قرآن کی آیت ہے کہ ملائکہ نے عرض کیا، اے میرے مالک، اے میرے معبود، کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا، ایسے کو نائب منتخب کرے گا جو زمین میں خون ریزی کرے، فساد کرے، جھگڑا کرے؟ اور ظاہر سی بات ہے ملائکہ کو حق تھا کہ وہ شکوہ کرتے، سوال کرنے کا پورا حق تھا ملائکہ کو، چونکہ ملائکہ جو ہیں وہ اطاعت جبری میں ہیں۔ جو قیام کے عالم میں ہے وہ مسلسل قیام کر رہا ہے، جو حالت رکوع میں ہے وہ مسلسل رکوع کیے جا رہا ہے، جو سجدے کے عالم میں ہے وہ مسلسل سجدہ کر رہا ہے، جو دروغہ جنت ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور تا قیامت اپنے عمل کو انجام دیتا رہے گا، جو دروغہ جہنم ہے وہ مسلسل اپنے کام کو انجام دے رہا ہے، جو ہوا چلانے پر مامور ہے وہ مسلسل اپنے کام کو انجام دیے چلا جا رہا ہے، جو ملک الموت ہے وہ ہمیشہ سے قبض روح کر رہا ہے اور ہمیشہ قبض روح کرتا رہے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی دروغہ جنت زہرا کے بچوں کی گہوارہ جنبانی کے لیے آتا ہوا نظر آیا، کبھی روٹیاں لینے کے لیے ملائکہ در زہرا پہ آتے ہوئے نظر آئے، کبھی ملائکہ شہزادی کے بچوں کے لیے لباس لے کے آتے ہوئے نظر آئے، لیکن ملائکہ جو ہیں وہ اطاعت جبری میں ہیں، ہمارے اور آپ کی طرح نہیں کہ اگر ہم وقت پر اٹھ بھی گئے اور کسالت مانے آ گئی تو بلینکٹ کھینچا منہ ڈھک کر استراحت کر رہے ہیں، بہت ہی آرام کے ساتھ ہم نماز صبح کو قضا کر دیتے ہیں۔ اب جو اٹھے تو ظاہر سی بات ہے کہ نماز کا وقت گزر چکا، لے تو ملائکہ اطاعت جبری میں ہیں، تو ملائکہ کو حق تھا اعتراض کرنے کا کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اے میرے مالک، ہم تو تیری اطاعت کرتے ہیں، تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، تو پروردگار عالم نے آواز دی، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بہرحال پیکرے یعنی پروردگار عالم نے ملائکہ سے یہی تو فرمایا تھا کہ میں جب جناب آدم کے پیکر میں روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ بس جیسے ہی جناب آدم کے پیکر میں روح پھونکی گئی، تمام کے تمام ملائکہ سجدے میں چلے گئے۔ قرآن آواز دے رہا ہے الا ابلیس، لیکن شیطان نے جناب آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ دربار سے نکال دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا۔ اب جناب آدم جنت میں رہتے رہے۔ جناب آدم سے کہا جا رہا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم اپنی زوج کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں قیام کرو۔ جناب آدم جنت میں رہتے رہے۔ مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا ہے کہ کب تک جناب آدم جنت میں رہے اور کب جنت سے زمین پہ تشریف لائے، کب تک جنت میں جناب آدم کا قیام رہا، کس طرح زمین پر آئے، مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ مجھے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ دنیا میں جو پہلا رشتہ ہے وہ ہے زوجہ اور شوہر کا رشتہ۔ اب رشتے کی ذمہ دار ہے عورت، عورت کو درمیان سے ہٹا دیجئے، نہ رشتہ داریاں پیدا ہوں گی، نہ خاندان آباد ہوں گے، نہ بستیاں آباد ہوں گی۔ تو رشتے کی ذمہ دار ہے یہ صنف نسواں۔
آپ نے جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے اس دنیا میں آتے ہوئے تو سنا ہوگا، لیکن آپ نے یہ کہیں نہیں پڑھا ہوگا، کہیں نہیں سنا ہوگا کہ کوئی انسان بغیر ماں کے اس دنیا میں وجود پا گیا ہو۔ جناب مریم جیسی عظیم المرتبت خاتون کہ پورا سورہ جناب مریم کے نام سے قرآن مجید میں موجود ہے۔ تفسیر پڑھ کے دیکھیے گا، بہت ہی اچھا انداز ہے۔ جناب مریم جیسی عظیم المرتبت خاتون کہ جناب مریم بنت عمران، جب مادر مریم نے نذر مانی تھی کہ میرے شکم میں جو بچہ ہے پروردگار مجھے ایک بیٹا دے دے جسے اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، اور اس امید میں بیٹھ گئیں جناب مادر مریم کہ ان قریب میرے یہاں بیٹے کی ولادت ہونے والی ہے، میرے یہاں بیٹا اس دنیا میں آنے والا ہے، کہ اچانک مشیت الہی نے مادر مریم کی گودی کو مریم کے وجود سے آباد کر دیا۔ جناب مادر مریم بلند مرتبہ خاتون ہونے کے باوجود اپنے سماج کے نظریات سے باخبر تھیں۔ گھبرا کر بارگاہ احدیت میں عرض کی، پروردگار یہ تو نے مجھے بیٹی عطا کی ہے، میں نے تجھ سے بیٹا مانگا تھا۔ جواب ملا، مریم گھبراؤ نہیں، یہ بیٹی ضرور ہے لیکن ہزاروں بیٹوں سے افضل ہے، میں اگر بیٹا دے بھی دیتا تو اس بیٹی کے مثل نہیں ہو سکتا تھا۔ عظمتوں کا معیار صنف نہیں ہے، عظمتوں کا معیار تو ذاتی شرافت ہے۔ اگر شرافت موجود ہے تو عورت مرد سے بہتر ہے، اور اگر شرافت نہیں ہے تو مرد بھی عورتوں سے لاکھ گنا بدتر ہے۔ اگر شرف ہوتا ہے تو نبی خاتون کی تعظیم کے لیے اٹھتا ہوا نظر آتا ہے، اور اگر شرف نہیں ہوتا تو مردوں کو بھی دربار سے اٹھا دیتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ۔ جناب مریم جیسی عظیم المرتبت خاتون، جناب مریم جن کی ولادت اس پاکیزگی کے ساتھ ہوئی، اور اس کے بعد جناب مریم کی کفالت کے لیے جناب زکریا جیسا نبی تھا۔ جناب مریم کا ذکر جو قرآن مجید میں آتا ہے اس طرح سے کہ جناب مریم جس حجرے میں محو عبادت رہا کرتی تھیں، جناب زکریا ان کی کفالت کیا کرتے تھے۔ جب جناب زکریا کسی کام سے باہر جاتے تھے تو جناب مریم حجرے میں ہوتی تھیں، محو عبادت ہوتی تھیں، باہر سے قفل لگا ہوتا تھا۔ جب جناب زکریا واپس آتے تھے، قفل کھولتے تھے، حجرے میں داخل ہوتے تھے، تو یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ مختلف انواع و اقسام کے میوے دیکھ کر جناب زکریا جناب مریم سے سوال کیا کرتے تھے کہ مریم یہ کہاں سے آئے؟ جناب مریم جواب دیتی تھیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ پروردگار عالم جس کو چاہتا ہے بے حساب بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ تو عزیزو، ایسی عظیم المرتبت خاتون کہ جب جناب عیسیٰ کی ولادت کا وقت نزدیک آیا تو جناب مریم کے قوم کے لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا، اے مریم، نہ تمہاری ماں ایسی تھی، نہ تمہارا باپ ایسا تھا، نہ تمہارا خاندان ایسا، آخر تم یہ بچہ کہاں سے لے کے آئیں؟ جناب مریم خاموش ہیں، اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا مریم چپ کر روزہ رکھو۔ جناب مریم خاموش ہیں، چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ لوگ نہ رکھ لیجئے گا، چپ کا روزہ صرف جناب مریم کے لیے مخصوص تھا۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجنا۔ تو ایسا نہ کیجیے گا کہ گھر جائیں اور خاموش ہو کے بیٹھ جائیں اور گھر والے ناراض ہوں، نہ لہوں یہ کون آئی تھیں جو چپ کر روزہ رکھوا کر چلی گئیں۔ برا نہ مانیے گا، کیونکہ میں بھی اسی صنف سے تعلق رکھتی ہوں، عورتوں کا عقیدہ بہت کچا ہوتا ہے۔ بہرحال جناب مریم جیسی عظیم المرتبت خاتون کہ جب جناب مریم کی قوم کے لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا، مریم نہ تمہاری ماں ایسی تھی، نہ باپ ایسا، نہ خاندان ایسا، آخر تم یہ بچہ کہاں سے لے کے آئیں؟
जनाब मरियम खामोश हैं, बस एक मर्तबा गहवारे में लेटे हुए बच्चे की तरफ इशारा किया कि इससे पूछ लो। अल्लाह कितनी मज़लूमियत का इजहार कर रहे हैं जनाब मरियम की कौम के बुज़ुर्ग। ये नहीं कहते कि ये बच्चा अभी छोटा है, शीरख्वार है, हमसे कैसे कलाम करेगा, हमसे कैसे गुफ्तगू करेगा, बल्कि कहते हैं कि कैफ़ा युकल्लिमु फिल महदे सबिया, कैफ़ा नुकल्लिमु फिल महदे सबिया, हम कैसे कलाम करें उस बच्चे से जो अभी गहवारे में है। बस एक मर्तबा जनाब ईसा गोया हुए, इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजालनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब अता की है और मुझे नबी बना के भेजा है। तो अजीज़ो ये मंजिल है ईसा जैसे उलुल अज़्म पैगम्बर की कि जब विलादत का वक्त नज़दीक आया तो जनाब मरियम से कहा जा रहा है, मरियम ये बैतुल मुक़द्दस है, इबादत खाना है, ज़चा खाना नहीं। लेकिन क्या कहना मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब का कि जब विलादत का वक्त नज़दीक आया तो जनाब फ़ातिमा बिनते असद को दीवार में दर बना के बुलाया जा रहा है। ये है अली की अज़मत। अब अगर कोई अहले बैत को छोड़कर बैत का चक्कर लगाएगा तो सिर्फ उसके मुक़द्दर का चक्कर होगा, तवाफ़ न मिलेगा। अगर वाक़यान तवाफ़ करना है तो अहले बैत को मानना पड़ेगा। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। अज़ीज़ ये इत्तेफाक कहिए या इलाही निज़ाम व मंसूबा कहिए कि कुदरत ने कमालात के लिए दर अहले बैत को चुन लिया था कि इल्म देना है तो इस घराने में देना है, सीरत की बुलंदी देना है तो इस घराने में देना है, तहारत देना है तो इस घराने में देना है। वरना तारीख़ में एक ऐसा मौका भी आया कि जब पैगम्बर बेटी के घर तशरीफ़ लाए और आने के बाद चादर मगा कर ओढ़ ली थी। यही तो फरमाया था पैगम्बर ने कि फ़ातिमा मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ। होना तो यही चाहिए था कि बेटी किसी तबीब का इंतज़ाम करती, किसी डॉक्टर को बुलाती, लेकिन शहज़ादी का रद्द अमल क्या रहा। वो चादर, वो रिदा जिसके लिए हमारा और आपका अक़ीदा ये है कि शहज़ादी की रिदा ऐसी थी कि जिसमें 70 जोड़ और 72 पेवंद हुआ करते थे, वही रिदा लाकर शहज़ादी ने बाबा को ओढ़ा दी। अब आने वाले आते रहे, चादर में शरीक होते रहे, लेकिन एक मोहतरम ज़ौजा ने आवाज़ दी, अल्लाह के रसूल मैं, कहा इन्नके अलल खैर, तुम खैर पे हो, खैर होना और है, खैर पे होना और है। कहा जो इनको मानता है वो खैर पे होता है, और जो चादर के हिसार में आ जाता है वो मुकम्मल खैर बन जाता है। और उधर मलाइका में इस्तिराब कि वमन तहतल किसा, वमन तहतल किसा, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे माबूद, ये चादर के नीचे हैं कौन लोग। देखा है, खिदमत की है, गहवारा झुलाया है, चक्की पीसी है, दरवाजे पे दर्जी बन
के आए हैं, फिर कैसा सवाल के हैं कौन लोग। कहा अलग अलग देखा था तो पहचानते रहे, एक मरकज़ पे सिमट के आ गए तो पहचानना मुश्किल हो गया। कहा हम तो फिर भी पहचान लेंगे, फिर जुदा होंगे, फिर मुतफर्रिक होंगे, फिर अलहदा होंगे, लेकिन ये दुनिया वाले तो पहचान लें, और दिलों की अंधी दुनिया ये हमारे वसीले से ही पहचान लें। अब जो कुदरत ने आवाज़ दी, वहुम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा, चादर के नीचे फातिमा है, फातिमा का बाप है, फातिमा का शौहर है, फातिमा के बच्चे हैं। अरे दुनिया तो तारुफ कराती है बड़े के ज़रिए, बुज़ुर्ग के ज़रिए, सिन रसीदा के ज़रिए, लेकिन नबी ने बेटी के ज़रिए तारुफ पेश करके बता दिया कि ये बेटी नहीं है, बल्कि ये नबुव्वत का मरकज़ है, रिसालत का मरकज़ है। और ये तो घर की बात थी, घर के अंदर चादर के नीचे। कहा अगर मौका आ जाएगा तो मैदान में भी भेज दूंगा, वहाँ भी फातिमा मरकज़ बन के जाएंगी तो नबुव्वत की पुश्त पनाह कहलाएंगी। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। अज़ीज़ और चादर के नीचे पैगम्बर आ जाएं तो तारुफ होगा फ़ातिमा के ज़रिए, तहारत का ऐलान होगा तो फ़ातिमा के ज़रिए। अब नबी के रिश्ते को नहीं देखा जाएगा, अली के रिश्ते को नहीं देखा जाएगा, रिश्ता देखा जाएगा तो फ़ातिमा का देखा जाएगा। अब जिससे फ़ातिमा खुश होंगी उससे खुदा भी खुश होगा, और जिससे फ़ातिमा ग़ज़बनाक होंगी उससे खुदा भी ग़ज़बनाक होगा। तारीख़ में ऐसे ही बाकमाल शख्सियात का ज़िक्र मिलता है, सबका नाम नहीं लेना है। नूह और लूत जैसे साले नबियों की बीवियां भी थीं जो अज़ाब जहन्नम की मुस्तहिक़ करार पाई, और ऐसी पाकीज़ा किरदार बीवियां भी थीं जो फ़िरौन जैसे बादशाह के महल में रहकर भी नबी खुदा की परवरिश कर रही थीं। ऐसे ही एक बाकमाल ख़ातून का तज़किरा मिलता है कि जब जंग ओहद में भगदड़ मची, आप सुना होगा मुसलसल ज़ाकिरात से कि जंग ओहद में जब भगदड़ मची तो एक आवाज़ गूंजी क़द, कि जिसको भेजकर बाबा की खैरियत मालूम कराएं। उधर से एक जलीलुल क़द्र सहाबिया गुज़र रही थी, अंसार की औरत है। इसने जो देखा कि शहज़ादी दरवाज़े का पर्दा थामे खड़ी हैं, कहती है शहज़ादी खैर तो है आप, और दरवाज़े पर कहाँ मैदान ओहद से ख़बर आई है कि मेरे बाबा शहीद कर दिए गए। ये नहीं मालूम कि ख़बर सच्ची है या झूठी है। हमारे करोड़ों सलाम हो सहाबिया पर। ये वो ख़ातून है कि जिसके घर से 3 फ़र्द गए थे लश्कर इस्लाम में जंग करने के लिए, यानी पैगंबर के साथ जंग करने के लिए 3 अफराद गए थे। ये वो ख़ातून है कि जिसका बेटा गया था, जिसका भाई गया था, जिसका शौहर गया था। तो हमारे करोड़ों सलाम हो इस ख़ातून पर। बस जैसे ही इसने देखा शहज़ादी दरवाज़े का पर्दा थामे हुए खड़ी है, एक मर्तबा सवाल करती है शहज़ादी आप, और दरवाज़े पर तो शहज़ादी ने जवाब दिया कि बाबा की ख़बर आई है, ख़बर शहादत सुनी है। ज़ाहिर सी बात है रसूल जैसा बाप, फ़ातिमा जैसी बेटी। कहती है सहाबिया शहज़ादी आप घर में बैठे, मैं मैदान ओहद में जाती हूँ और आपके बाबा की ख़बर लेके आती हूँ। गई सहाबिया, बस जैसे ही ये मैदान ओहद में पहुँची है, मैदान ओहद जो मदीने से ज़्यादा दूर नहीं है, जो लोग जा चुके हैं ज़ियारत के लिए, परवरदिगार हम सबको बार बार मदीना रसूल की ज़ियारत नसीब फरमा। बस जैसे ही ये मैदान में पहुंची बीबी तो क्या देखती है, सबसे पहले इसके बेटे पे, इसकी बेटे के ऊपर निगाह पड़े।
आज क्या कोई खातून इस तरह का जज्बा रखने वाली आपको मिलेगी, लेकिन सहाबिया जानती थी कि अजरे रिसालत यही है। सबसे पहले इसकी निगाह बेटे पे पड़ी। जाहिर सी बात है, माँ का दिल था। बेटे ने जैसे ही माँ को देखा खुश हो गया। माँ, आप मेरे आखिरी वक्त में आ गई, आप मेरा सर तो अपने जानों पे रख लीजिए। कहने लगी, ख़बरदार, मेरे पास वक्त नहीं है, बस इतना बता दो क्या मेरा रसूल तो खैरियत से है। उसने कोई जवाब न दिया। आगे बढ़ी, क्या देखा, भाई ज़ख्मी हालत में पड़ा है। बहन को देखा, खुश हो गया। बहन, ये वसीयत मेरे घर तक पहुंचा देना। कहने लगी, मेरे पास वक्त नहीं है, बस इतना बता दो क्या मेरा रसूल तो सही और सलामत है। उसने भी कोई जवाब न दिया। आगे बढ़ती है, शौहर ज़ख्मी हालत में पड़ा है। बस जैसे ही शौहर ने ज़ौजा को देखा खुश हो गया। ऐ बीबी, अपने मुताल्लिक़ वसीयत सुन ले। कहने लगी, मुझे कोई वसीयत नहीं सुनना है, बस इतना बता दो क्या मेरा रसूल तो सही और सलामत है। उसने कहा, हाँ, रसूल बच गए। कहता है, अब तो वसीयत सुन ले। कहने लगी, नहीं, मुझे रसूल की सलामती की खबर बिन्ते रसूल तक पहुंचानी है। मदीने वापस आई और आने के बाद दरे सैयदा पे खड़े होकर आवाज़ देती है, शहज़ादी मुबारक हो, आपके बाबा सलामत हैं। शहज़ादी दरवाज़े की तरफ आती हैं और आने के बाद फरमाती हैं, ऐ बीबी, ज़रा मैदान जंग की तफसील तो बता दे। तो कहती है, शहज़ादी, मुझे फिर मैदान में जाना है। शहज़ादी सवाल करती हैं, अब क्या करेगी मैदान में जाकर? कहती है, बीबी, मुझे मेरा बेटा भी ज़ख्मी पड़ा है, मेरा शौहर भी ज़ख्मी हालत में है, मेरा भाई भी ज़ख्मी हालत में पड़ा हुआ है। चाहती हूँ कि उनकी तीमारदारी करूँ। जो काम वाजिब था वो मैंने अंजाम दे दिया। क्या आज कोई इस तरह का जज्बा रखने वाली खातून आपको मिलेगी? लेकिन सहाबिया जानती थी कि अजरे रिसालत यही है। अब जो दोबारा मैदान उहद में वापस आई है, सबसे पहले बेटे के नज़दीक पहुंची। क्या देखा, बेटा दम तोड़ चुका है। भाई के करीब आई, क्या देखती है, भाई भी इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। शौहर के नज़दीक पहुंची तो क्या देखा, शौहर भी इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। तो किसी ने तंज किया, और जाओ रसूल की सलामती की खबर बिन्ते रसूल तक पहुंचाने के लिए। तो कहती है, खुदा की कसम, मुझे इनके मरने का गम नहीं है, मुझे तो खुशी इस बात की है कि मुझे रसूल की सलामती की खबर बिन्ते रसूल तक पहुंचाने का मौका मिल गया। तो उहद के मैदान में दो किरदार सामने आए। एक किरदार मर्द का था, एक किरदार औरत का था। मर्द का किरदार वो मैदान से फरार इख्तियार करता हुआ नज़र आया, लेकिन औरत का किरदार जो था वो उसे अपने घर वालों की फ़िक्र नहीं थी, लेकिन रसूल की सलामती की खबर बिन्ते रसूल तक पहुँचाने के लिए बेचैन नज़र आई। लेकिन मेरी माँओं, मेरी बहनों, शहज़ादी ज़ैनब की कनीज़ो, शहज़ादे आलमियान की कनीज़ो, 18 साल की उम्र, रसूल की इकलौती बेटी इतनी कमज़ोर हो गई थी कि बिस्तर से उठने के लिए शहज़ादी को असा का सहारा लेना पड़ता है। दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है और मुसलसल आप मजालिस को समाअत फरमा रही हैं। वाक़अन आपके जज्बे को सलाम। बहुत ही इन्हिमाक के साथ मुसलसल आपने मजालिस को समाअत किया। यहीं किसी बीबी के पहलू में आज शहज़ादी का पुरसा लेने के लिए यकीनन वो बेकरार बेटियां बैठी होंगी। हाय कितनी बेचैन होंगी ज़हरा की बेटियाँ। जहाँ कहीं सफ़ेज़ा बिछाई जाती है, कहीं भाई का पुरसा लेने के लिए शहज़ादी आती हैं, कभी 72 का पुरसा लेने के लिए। लेकिन आज बेटियाँ न मालूम कितनी गमज़दा होंगी। कमसनी का आलम है, बच्चियों के सर से बीवी का, माँ का साया उठ गया। अल्लाह
न मालूम शहजादियों ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। सिर्फ 2 जुमले बड़े क़यामत के लगते हैं। 18 साल का सिन जो हमारे और आपके यहाँ ऐन जवानी तसव्वुर किया जाता है। बीबी और रसूल की बेटी इतनी कमज़ोर हो गई थी कि बिस्तर से उठने के लिए असा का सहारा लेना पड़ता। तारीख़ इंसानियत में मुझे 2 बेटियां ऐसी मिली हैं कि जो जवानी में ज़ईफ़ा हो गई। एक तो रसूल की बेटी मदीने में 18 साल का सिन कमर खमीदा, और दूसरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी जिन्हें हम फातिमा सुगरा के नाम से याद किया करते हैं। ऐ फर्श अज़ा पे बैठ के गिरिया करने वाली बीवियों, खुदा तुम्हारे भाइयों को सलामत रखे। लेकिन हुसैन की बेटी मुसलसल इंतज़ार करती रही, भैया अली अकबर मुझे लेने के लिए कब आओगे? जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे सैयदुश्शुहदा के जो बानियाने अज़ा है। परवरदिगार उन्हें कोई गम न देना। परवरदिगार उनके जवानों को सलामत रखना, उनके घरों को आबाद रखना, और जितने उनके रुफ़क़ाए कार हैं माबूद उन्हें ग़ुमे हुसैन के अलावा कोई गम न देना। तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, परवरदिगार उनकी अज़ा को कबूल फरमा। और जितनी बीबियाँ इस फर्श अज़ा पे बैठी हुई हैं, गिरिया फरमा रही हैं, परवरदिगार इन सब की जायज़ दिली हाजात को कबूल फरमा। अल्लाह, रसूल की बेटी बाप की वफ़ात के बाद सिर्फ 75 दिन या 90 दिन इस दुनिया में ज़िंदा रही। या लफ्ज़ों को बदल कर यूँ कहूँ कि अभी बाप का कफन मैला भी न होने पाया था कि मुसलमान आग और लकड़ियों का अंबार लेके जमा हुए दरे सैयदा पर। बीबियों, यही तो वो दरवाज़ा था जहाँ कभी पैगंबर सलाम करने के लिए आया करते थे। यहाँ तक कि जब मलकुल मौत भी इस दरवाजे पे आता है तो बग़ैर इजाज़त के अंदर दाखिल नहीं होता। बीबियों, हल्का सा इशारा करती चलूँ, पैगंबर की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हैं। शहज़ादी बाप के सराहने बैठी हुई है कि एक मर्तबा चश्मे सैयदा से आंसू रुखसारे पैगंबर पे गिरा। आंखें खोल दी। ऐ बेटी, अभी तो तेरा बाबा जिंदा है। ऐ बेटी, मेरे बाद तो तुझे बहुत गिरिया करना है। ऐ बेटी, आंखों में आंसू कैसे? कहा बाबा कोई दरवाजे पे आपसे मिलने के लिए मुसलसल इसरार कर रहा है। मैं मुसलसल इनकार कर रही हूँ कि मेरे बाबा अलील हैं, बीमार हैं, ये मुलाकात का महल नहीं है। लेकिन बाबा उसका इसरार बढ़ता जा रहा है। तो एक मर्तबा पैगंबर ने आवाज़ दी, ऐ बेटी, ये तेरे दर का शरफ है कि मलकुल मौत भी बगैर इजाज़त अंदर दाखिल नहीं हो सकता। मेरी माँ, मेरी बहनों, शहज़ादी ज़ैनब की कनीज़ों, जिस बेटी ने बाप के दौर में अपने दर का ये शरफ देखा हो, वही बेटी देख रही थी। दरवाजे पे मुसलमान आग और लकड़ियों का अंबार लेकर आ गए, और जब बिन्ते रसूल ने टोका कि इस घर में मेरे कमसिन बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हसन हुसैन भी तो हैं, तो जवाब मिला, ज़हरा, अली को बाहर निकाल दो, हम घर में आग लगा देंगे चाहे कोई भी हो। हाय दुख्तरे पैगंबर फरियाद ही कर रही थी कि जलता हुआ दरवाज़ा पहलू पे गिराया गया। शिकम में मोहसिन की शहादत हुई। शहजादी तड़पने लगी, आवाज़ दी, फिज़ा दौड़ो, फातिमा जा रही है। फिज़ा, मेरा पहलू शकिस्ता हो गया, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अरे शहजादी गश के आलम में थी कि अश्किया घर के अंदर दाखिल हुए और अली के गले में चादर का फंदा डालकर खींचते हुए जब मस्जिद नबवी की तरफ लेके चले हैं तो शहजादी ने आवाज़ दी, अबुल हसन को छोड़ दो वरना सर के बालों को परेशान कर दो।
दूंगी। अरे जी चाहता है दस्ते अदब जोड़ के अर्ज करूं, ऐ शहजादी, अरे अभी तो सिर्फ एक अली के गले में रसन है। शहजादी ये बाल उस वक्त बिखराइएगा जब करबला में 12 गले होंगे, एक रसन होगी आपकी ज़ैनब कुलसूम, सर पर रहना रसन बस्ता, दयार बदयार फिराई जाएंगी। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे सैयद शुहदा के। परवरदिगार इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमा। हाँ शहजादी बाप की वफात के बाद 75 दिन या 90 दिन इस दुनिया में जिंदा रही है, और ये शहजादी के लिए साल बन गए थे। बीबियों आलम ये था, दिन है तो रोना, रात है तो रोना, माओं का मजमा है। आपसे मुक़द्दमाना इल्तिमास गुजारिश करती हूँ बीबियों, क्या कोई माँ अपने छोटे छोटे कमसिन बच्चों को रोता बिलखता हुआ छोड़कर इस दुनिया से जाने की तमन्ना करेगी? क्या कोई ज़ौजा अपने शौहर को हुजूम मसाइब में छोड़कर इस दुनिया से जाने की आरज़ू करेगी? लेकिन ये रसूल की इकलौती बेटी थी कि जब शहजादी मुसल्ला इबादत पे आती थी तो हाथों को बारगाह इलाही में बुलंद करके आवाज़ देती थी, परवरदिगार अरे ज़हरा को अब इस दुनिया से उठा ले, ज़हरा को जिंदा रहने को जी नहीं चाहता। हाँ मेरी माँओं, मेरी बहनों, शहजादी ज़ैनब की कनीज़ों, जी भर के गिरिया कर लीजिएगा। ना मालूम हम में कौन साले आइंदा जिंदा रहे, जो जिंदा रहेगा वो शहजादी की अज़ा का एहतमाम करेगा। हाँ शहजादी ने कहा आलम यह है कि दिन है तो रोना, रात है तो रोना, लेकिन बीबियों बिनते रसूल का ये गिरिया भी अहले मदीना से बर्दाश्त न हुआ, और एक मर्तबा मौलाए मुत्तक़ियान से शिकायत करते हैं, शिकवा करते हैं कि या अली फातिमा से कहिए या दिन में रो लिया करें या रात में रो लिया करें। बीबियों हमारे यहाँ का तो दस्तूर यही है कि खुदा न करे अगर किसी बच्ची के सर से बाप का साया उड़ जाता है तो हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि इसको एहसास यतीमी न होने पाए। अल्लाह अरे कैसा इनकलाब आया था मदीने में। बस जैसे ही मौलाए मुत्तक़ियान ने शहजादी के सामने ये जुमले दोहराए, ऐ ज़हरा तुम्हारे बाबा की उम्मत वाले आए थे, उन्होंने कहा है कि फातिमा से कहिए या तो दिन में रो लिया करें या रात में रो लिया करें, तुम्हारे रोने से उनकी नींद में खलल पड़ता है। तड़प गई रसूल की बेटी, आवाज देती है या अबल हसन, अरे मेरे बाबा की उम्मत वालों से कह देना फातिमा अपना रोना कम न करेगी, अलबत्ता रसूल की बेटी तुम्हारे दरमियान ज्यादा दिन जिंदा न रह सकेगी। और यही वजह थी कि शहजादी उमूर खानादारी अंजाम देती थी, अपने दोनों शहजादों हसन और हुसैन की उंगली पकड़ती थी और रसूल की कब्र के नज़दीक जाके बैठ जाया करती थी। पूरा दिन रसूल की बेटी अपने बाबा को रोती थी। शाम होती थी, मौलाए मुत्तक़ियान जाते थे और शहजादी को घर ले आते थे। एक रोज जब मेरा साबिर इमाम शहजादी को लेने के लिए पहुंचा, हाय शहजादी बेतहाशा चीख मार के रोई। अबुल हसन ने अर्ज किया, ऐ शहजादी आज क्या बाबा से आधा याद आ गए? तड़प गई रसूल की बेटी, आवाज देती है या अली, अरे देखते नहीं हो, अरे जिस दरख्त के साए में पूरा दिन बैठकर मैं अपने बाबा को रोती थी, आज जालिमों ने वो दरख्त भी काट दिया। आज यूं ही धूप में बैठकर मैं पूरा दिन अपने बाबा को रोई हूँ। अरे वक्त गुजरता गया, आखिर वो नजदीक वक्त आ गया कि जब शहजादी ने दोनों बच्चियों को
अस्मा के सुपुर्द किया, बेटों को नहला धुला कर अबुल हसन के हवाले किया। हाय अस्मा से फरमाती हैं, अस्मा अरे मैं हुजरे में जा रही हूँ और जब तक तस्बीह और तहलील की सदाएं आती रहे समझना फातिमा जिंदा है, और जब ये सदाएं मुनक़ता हो जाए समझ लेना अब रसूल की बेटी इस दुनिया में न रही। अस्मा दमे दर इंतजार में बैठी है, सदाएं आ रही हैं, अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह। इसी असना में इधर आवाज मुनक़ता हुई, उधर हसनैन मस्जिद से घर में तशरीफ लाए और आने के बाद आवाज देते हैं, अस्मा हमारी अम्मा कहाँ है? जाने वाली तड़प गई और कहती है, ऐ शहजादो अरे मैं दस्तरखान बिछाए देती हूँ, पहले खाना तनावुल कर लो उसके बाद माँ को पूछना। तड़प गए दोनों शहजादे। ऐ अस्मा अरे तुमने कभी भी हमें माँ के बगैर दस्तरखान पे देखा है? और बीबियों यही इस घर का उसूल है, अगर माँ फाके से है तो बच्चे भी फाके में जिंदगी बसर कर रहे हैं, अगर माँ जौ की रोटी तनावुल कर रही है तो बच्चे भी उसी पे कनात कर रहे हैं। बस एक मर्तबा तड़प के हसनैन ने आवाज दी, अस्मा अरे तुझे मेरे हक का वास्ता जल्दी बता मेरी माँ कहाँ है? अरे जैसे ही माँ का लफ्ज हसनैन की जुबान पे आया चाहने वाली से रहा न गया। ऐ शहजादो आज तुम बिन माँ के हो गए, रसूल की बेटी इस दुनिया में न रही। अरे छोटे छोटे अमामे सरों से फेंक दिए, दौड़े हुए मस्जिद में आए, आवाज देते हैं, वाह बता माता उम्मना, बाबा हमारी अम्मा मर गई। अबुल हसन दौड़े हुए बैतुल शरफ में आए, हुजरे में दाखिल हुए, शहजादी का चेहरा ढका हुआ है रिदा से, रिदा हटाई, आवाज देना शुरू की, फातिमा कोई जवाब ना आया। दूसरी आवाज मेरे मौला ने दी, बिनते रसूल, अरे अब भी कोई जवाब ना आया। आवाज गुलूगीर हुई, अरे भर्राई हुई आवाज में कायनात के मुश्किल कुशा ने पुकारा, ज़हरा। शहजादी ने आंखें खोल दी। अबुल हसन अरे अच्छा किया, आप वक्त आखिर मेरे सरहाने आ गए। ऐ अबुल हसन अभी मैं अपने बाबा से बातें कर रही थी, आलम ख्वाब में मेरे बाबा मुझे लेने आए थे। ऐ अबुल हसन अरे मेरी वसीयतें सुन लीजिए। ऐ अबुल हसन मेरे बच्चे बहुत कम सिन हैं, इनका ख्याल रखना। ऐ अबुल हसन अरे मुझे तिलावत कुरान बहुत अच्छी लगती है, कभी कभी मेरी लहद पर आकर तिलावत कुरान जरूर करना। और अबुल हसन अरे मेरा छोटा लाल हुसैन कभी कभी रात को प्यास से बेचैन होता है तो मुझे मैं उसे पानी देने में देर नहीं करती हूँ। ऐ अबुल हसन अगर मेरा लाल प्यास से बेताब हो तो उन्हें उसे पानी देने में देरी न करना। अरे जी चाहता है दस्ते अदब जोड़ के अर्ज करूं, ऐ शहजादी आपको अपने लाल की प्यास का इतना ख्याल। ऐ शहजादी आपका यही लाल करबला में 3 रोज का भूखा प्यासा पसे गर्दन से ज़ब्ह किया जाएगा। हस्बे वसीयत मौला ने गुस्ल कफन का इंतजाम किया। रात की तारीकी में कायनात का मुश्किल कुशा रसूल की बेटी को गुस्ल दे रहा है। गुस्ल कफन के बाद जनाजा तैयार हुआ। कायनात के मुश्किल कुशा ने बच्चों को आवाज दी, बच्चों आओ अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लो। हसन आ जाओ, हुसैन आ जाओ, ज़ैनब आ जाओ, उम्मे कुलसूम आ जाओ,
کے جنازے کے قریب آ کے کھڑے ہو گئے، لیکن آئے چھوٹا لال حسین ایک گوشے میں کھڑا ہے۔ بس ایک مرتبہ امام نے فرمایا اے میرے لال حسین، ارے کیا ماں کا آخری دیدار نہ کرو گے؟ بس ایک مرتبہ دیکھتے دیکھتے حسین نے ایک چیخ ماری اور آواز دی، اماں یہ آپ کا حسین کھڑا ہے، اماں کیا اپنے حسین سے باتیں نہ کرو گی؟ اتنا سننا تھا، بندے کا فن ٹوٹے، شہزادی نے ہاتھوں کو بڑھا دیا، آجا میرے لال حسین، میری چھاتی سے لگ جا۔ لپٹ گئے ماں سے حسین، ادھر سے ملک چلا، یا علی حسین کو فاطمہ کے جنازے سے ہٹا لو۔ علی جیسا شفیق باپ موجود تھا، تسلی دے کے حسین کو فاطمہ کے جنازے سے جدا کر لیا۔ لیکن ہائے کربلا میں سکینہ باپ کے لاشیں بے سر سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے، کوئی تسلی دینے والا نہیں۔ ہائے ظالم شیم ہاتھ میں کند خنجر لے کر بڑھا، بیٹی کے سامنے باپ کے سر و تن میں جدائی ہوئی، واہ غربتا واہ مظلومہ، واہ محمد واہ علی واہ حسین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، الہی بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا ماتم حسین۔ پیچھے کر دو سکھی سے۔ الوداع فاطمہ، الوداع فاطمہ، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، پردہ شب میں اٹھانا میری میت یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، پسلیاں توڑی گئیں کیسے یہ بتلاؤں گی میں، حشر کے میدان میں اس حال میں جاؤں گی میں، ارے ہاتھ پہلو سے نہ تم میرا ہٹانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج
کہتی ہیں زینب یہ مجھ سے، دیکھ کر چہرہ میرا، ارے آپ کے رخسار پر یہ نیل ہے کیسا پڑا، ارے میں نے کھایا ہے تماچا مت بتانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، ہائے وہ مصیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھی نہیں، اب میں سیدھے ہاتھ سے تسبیح پڑھ سکتی نہیں، ارے ایسا کن فزنے ہے مارا تازیانہ یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، ہاں جب میری تلقین پڑھنا یاد کر لینا ذرا، ہر در کے گرنے سے میرا بازو بھی ہے ٹوٹا ہوا، میرے شانوں کو ذرا دھیرے ہلانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے مجھ سے زہرا یا علی، چاہے آ جائے قیامت مجھ سے یہ وعدہ کرو، جب تلک مولا میرے شابیر کی مرضی نہ ہو، ارے تب تلک میرا جنازہ مت اٹھانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، کربلا میں جب میرے مظلوم پر خنجر چلے، پیاس کے عالم میں وہ غازی کو جب آواز دے، میں بھی آؤں گی وہاں پر تم بھی آنا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے
जब से आई हूँ पलट कर, फिक्र है मुझको यही, मैं तो पर्दे में गई फिर भी ज़ईफ़ा हो गई। हर बिरदा दरबार है ज़ैनब को जाना या अली, आज रुख़सत हो रही है तुमसे ज़्यादा
ہاتھ پہ میں نے سار خنجر تلے بھی تجھے کو نہ پانی دلا حسین آتی تھی فاطمہ کی لہدے سے صدا حسین آتی تھی فاطمہ کی لہدے سے صدا حسین ماں بھی تمہارے ساتھ سفر کر کے آئی ہے کرب و بلا میں غم کی گھٹا ایسے چھائی ہے تنہا ہے تو نہ باندھ نہ بیٹے نہ بھائی ہے اب بے کسی ہے اور ہے داشت بلا حسین آتی تھی فاطمہ کی لہدے سے صدا حسین آتی تھی فاطمہ کی لہدے سے صدا حسین پہلو شکست ماں کا جگر پاش پاش ہے بے گور و بے کفن شہوا لاتی لاش ہے مقتل میں فاطمہ کو بھی سر کی تلاش ہے امت نے خوب اجر رسالت دیا حسین آتی تھی فاطمہ کی لہدے سے صدا حسین آتی تھی فاطمہ کی لہدے سے صدا حسین اے لال جب مدینے سے تو نے کیا سفر یہ ماں بھی تیرے ساتھ تھی ہر ایک گام پر چہرے پہ تیرے رہتی تھی ہر دم میری نظر ماں تجھ کو بھول پائی نہ دے قضا حسین آتی تھی فاطمہ کی لہدے سے صدا حسین آتی تھی فاطمہ کی لہدے سے صدا حسین جنت میں پہلے تیرے عزادار جائیں گے جا کر وہاں پہ فرش عزا کا بچھائیں گے صادق وہاں پہ مجلس سنو ہاں سنائیں گے خود داد ان کو دیں گے رسول خدا حسین آتی تھی فاطمہ کی لہدے سے صدا حسین آئے جناب سیدہ 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 آئے جناب سیدہ
السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم من الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس الشموس، السلام علیکم انیس النفوس، السلام علیکم مغز الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم سلطان عرب والعجم یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم صاحب العصر والزمان الامان الامان الامان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم ام زمان حازج اللہ تعالی فرجک وسر اللہ مخرجک وزورک انشاءاللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد وآل محمد، احمد مختار مصطفیٰ یا رب حق حیدر کرار مرتضیٰ، یا رب حق سید معصوم فاطمہ، یا رب حق سید مظلوم مجتبیٰ، یا رب حق سبط نبی شاہ مشرقین، تشنا دہن مسافر کرب و بلا حسین، پروردگار واسطہ آل رسول کا، تو معاف کر دے سب کی لرزش و خطا، ساما شتاب کر دے ہر ایک دل کے چین کا، عباس کا اور واسطہ خون حسین کا، حل کر دے میری مشکل اب دیر ستم ہے، ہاں فاطمہ زہرا کے بچوں کی قسم ہے، جس بزم میں یہ نظم پڑھی جائے خدا، ہر ایک سننے والے کو حاصل و مدعا، جو ہے مراد والا مراد اپنی پایا، ہر ایک خدا سے بزم سے خوش ہو کے جائے۔ لعنت بشمار لعنت، لعنت بشمار لعنت، اللہم نعرہ لگانا، حسینیت، حسین